नारी रूप कंटा ओलटा चले घंटा ओलटा कथा कहू भ्रमर नुहे महू से गोटे ता तलुक अच्छी सी कौन मेल कौन जे तू मु तो हाथ धरिकी तू मत आहुला मारिकी पारी कर नेबू एठू ओलटा कथा कहू भ्रमर नुहे महू तू तू नाउरी हेबू तू ही नेबू तू मत भाई मु स्त्री लोक मु तू मत भाई नेबू ना मुझे तो भाई तू ओलटा कथा कहू मो हाथ धरी तू कैसे पारी हो तेणु ये जो शब्द संयोजना हवा एवं रोमांटिक गीत लिखा जनलुचि था बादल कल मुरुकी मुरुकी हसी शीतल किरण झरी पड़ूला मो प्रिया कल परस ये निश्चित भाव में आलुरिंग बहुत कमेंट तापर आसूचे कर परवर्ती मोर आउ 8-10टा गीत रोमांटिक गीत होती माने ट्रैकिंग सरी मु कान्हूचरण साहू जन गीतिकार एवं मोर जदिव पेशा थिला सरकारी चाकरी करवा एवं प्रशासनिक कार्य करवा मोर अवसर ग्रहण पर गीत रचना करवा मोर गोटे पेशा थिला आगुरु मते चाकरी करने पूर्व स्कूल पढ़ला बेले रेवेन्सा महाविद्यालय पढ़ला बेले जो मोर पेशा थिला बा निशा भाया से होता से मो अवसर जीवन रे ताकू बर्तमान रूपांतरित होती एवं बहु गीत जहाँकि मीटर और ग्रामार रे संश्लिष्ट करवा संयुक्त करके मुझे लिखी एवं मोर जोड़ाए यूट्यूब चैनल चली बर्तमान गोटे हूँ भक्तिशत और आउ गोटे हूँ साहू मीडिया प्रोडक्शंस। तो सर आपण जने सरकारी चाकरी कर भी एमती गोटे अभ्यास माने गीत आड़ केमती आपण आकर्षण गीत आकर्षण हवा सी हूँ अंतर्निहित शक्ति कहले अत्युक्ति हेनी गीत गोटे पेशा गोटे निशा भाया से जीवन में घटे जो मैंने आपको अनुभूति करते जो मैंने आपको अंगे लिभे जानवे राति कौन दिन कौन गीत लिखा एवं ये पेशा निजक जोड़ीदवा सी हूँ ईश्वर आशीर्वाद माँ भगवती शारदा आशीर्वाद एवं बहु क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद निजे अनुभव कर से अनुभूति मो भर आसी ये गीत जहाँ मुझे लिखी कृपा तांकरी अशेष करुणा बल ये गीत आज संभव होती यूट्यूब चैनल यह परिवेशित हो। प्रथम गीत सर कौन था? झंकड़वासिनी माँ गो सारा बोलाऊ बोली गोटे गीत थिला बोलाऊ झंकड़वासिनी से गीत मोर विश्वजित आचार्य मोर फास्ट प्रोडक्शन फेज आरंभ होता एवं माँ आशीर्वाद जो से गीत आरंभ होता से गीत बोलिया अवसर रे ता परवर्ती समय बाट खोली जाता यूट्यूब चैनल भक्ति सतर अन्य गीत परिवेशित होगापी एवं सुनामधन्य गायक गायिका माने ये चैनल गीत बोली तू बोलाऊ झंकड़वासिनी तू ही गो माँ गो सारा प्रति अनुभूति केमती साउंडला से कहले सरीगनी आखिरी लुह हाथ जाए मुझे छोट होती मो बो जहाँ माँ बोली आप कहते बो आमर साधारणतः जगतसिंहपुर आमर जन्ममाटी से बो बोली दीर्घ पिला बेलर कथा बो मत कौन करे जिते बड़े मोर देह खराब हुए जेकोसी आसिक विपद बेला पहुँचे कौन विघटन घटला जीवन रे दैनंदिन जीवन रे कौन असुविधा है मो बो मो मुंडे दांड धूली आणिक बोली दिए माँ शारदा ताक रक्षा कर एवं बो कौन करे सकाळ 7टा 8 गाधे पड़ी 4 घंटा 5 घंटा आम जॉइंट फैमिली यौथ परिवार ठाकुर पूजा कर बहुत एमती ठाकुर पूजा कर जे 8टारू दिन 12टा गोटाए पर्यंत शाला पूजा करते से अनुभूति और से बोर जो गुण सब थिला से गुड़ाक रूपांतरित आम उपर प्रतिफलित है आम साधारण भाई मो बो हूँ निरामिषासी आइष खाएना एवं से प्रभाव मो पर पड़ा मुझे सामयिक भाव केत खाऊली मुझे दीर्घ दिन आइष से खाएनी कि से जाएनी मो बड़ भौणी निरामिषासी आइष खाएनी मो झी से तेणु प्रभाव मो मार प्रभाव मो पर 100% पड़ी जहाँफल मुझे शाला स्वतर कृपार अनुप्राणित होती मो जन्म काल मत हेतु है पर ठाकुर केवल शाला कथा कहीं आम देखा गीता बाणी भी हाँ गीता जगन्नाथ कृपा बा प्रभु श्रीकृष्ण कृपा सब बड़े मो भितर
ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ସଂସ୍କୃତ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ମୋର ମାଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନାଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କମ୍ପଲସରି ଥିଲା ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ନେଇଥିଲି ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ 90-92 ରଖିଥିଲି ବୋଧେ ତାପରେ ପରେ ଗୀତା ବାକ୍ୟାଂଶ କରିବା ଅନ୍ୱୟ କରିବା ଗୀତା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅନ୍ୱୟ କରିକିରି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ଗୀତା ବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ବା ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦେବା ତାଙ୍କରି କୃପା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଉକ୍ତି ନାହିଁ ବା ମତ ଦ୍ୱିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ସକାଳୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ସକାଳୁ ନେଇକି ରାତି ଯାଇକି କାହିଁକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିକି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଗୀତ ବି କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲାଣି ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏବଂ ଏ ଗୀତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଥିଲା ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅବସର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦିଓ ବି ରହୁଛି ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କୁ ହରେଇକିରି ତଥାପି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ରାତି 12:30-1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଏ କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଆମେରିକାରୁ ବହୁତ ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଏ 12ଟା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ ମୁଁ 1ଟାଏ ଭିତରେ ମାନେ 1ଟାଏରୁ 2ଟା 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖନୀ ଚଳାଏ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ ରୁଧିମନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଯୋଗୁରୁ ଇଏ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ବାପା ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଲେଖି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ସମ୍ଭବ କେମିତି ଜାଣୁଛ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ସମୟ ତ ସେ ତ ଧରୁଛି ଲେଖନୀ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ରାତି ଝରେ ଲୁହନୀତି ଧଉଛି ପାଦ ମୁଁ ହୋଇଛି ଅତିଥି ଶିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗର ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଉ ହେଇଛି ଆଦେହରେ 12:30 1ଟାରୁ ମୋ ଝିଅ ରଖିଦେବ 12ଟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ 1, 1:30, 2ଟା 2:15, 20, 25 ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେ ଲେଖାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଲେଖା ଯେଉଁ କଲେଜ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା ସେ ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ କୋଟି ଜୁହାର ଜଣାଉଛି ସେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 2ଟା ରାତିରେ ଶୋଇବି ସକାଳ 6:30 ମୁଁ ଉଠିଯାଏ 6:15, 20 ଭିତରେ ଉଠିଯାଏ ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ ମୁଁ ଯୋଗ କରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରିବି ତା ଦେହରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯିବ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠେ ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା କାମ କରେ ସକାଳେ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ଭଲ ପାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ ଫଳ ଟିକେ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲି ମୁଁ 9:30 ଭିତରେ ଗାଧୁଆ କରି ପୂଜା କର୍ମ ସାରିକିରି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ବି ଆସି କାମ ଫାମ କରେ ଇଏ କରେ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତାପରେ ସେ ବୁଝେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ସହାୟ କରିଦିଏ କାମ ମୋତେ କରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ସେ ଲେଖା କରିବା ଏବଂ ଗୀତା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଗିଯାଏ ଏସବୁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅବସର ହେଲାଣି 7-8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଉପରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ମା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ସହାୟ ହେତୁ ମା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସବୁ ଭ୍ୟାନିସ୍ କୁହ ଭଳିଆ କାମ କରେ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୋ ଝିଅର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁରୁ ମୋ ପୁଅର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବା ନୀତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣା ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ଝରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଝରି ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତ ଲେଖିବାରେ? ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିତେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହେ ମୁଁ ଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତାନି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏ ଲେଖା ସବୁ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ମୋ ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ମୋ ଝିଅ କହିଲା ବାପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅ ତୁ ଗୋଟେ କାଳାତିପାତ ମାନେ ଅମର କୃତି ତୁମେ ନଥିବ ସେ ଗୀତ ବାଜୁଥିବ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମା ଭଗବତୀ ବାଗଦେବୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରିତରୁ ବା ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତ
ଏବଂ ମୋ ମିସେସ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ମୋତେ, ସବୁ ଗୀତ କର, ତୁମ ଗୀତ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ସେ ଥିଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନା କରିପାରିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। କେବେ ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରା ହେଇଗଲା କହିଲା ବାପା ଲେଖନା, ସେଟା ବହୁତ ଲୁହ ଝରିବ, ତ ବନ୍ଦ କର। ସେ ଲେଖା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ସେ କ'ଣ ଖାଏ, କ'ଣ ଭଲ ପାଏ, କେମିତି ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳାଏ, ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆମକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଆମକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ସବୁ ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଆଉ ମିଟରକୁ ନେଇକି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ବାଜିନି, ଅଛି, ସମୟ ହେଲେ ବାଜିପାରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯେ ଜଣେ ଗୀତିକାର ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ନା, ଅନେକ କଥା ମନେ ବହୁତ। ଏତେ କଥା ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ତୁମ ଭିତରେ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କେମିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଶକ୍ତି ନେଲେ ଆଉ ସାଧନାରେ ତୁମକୁ ତୀବ୍ର ସାଧନା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମାଇଣ୍ଡ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନେସେସରୀ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ। ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିବେ ଆପଣ, ବା ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ହେଉ ବା ଗୀତିକାର ହେଉ ବା କାବ୍ୟିକ ମର୍ମରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ ହେବା ତୁମ ଭିତରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ନିତ୍ୟ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ମିଛ କଥା କହିଗଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଦେଖିଦେବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ। ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ, ସଂସାର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମଠୁ ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏ ନିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧନା। ଅସତ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବନି, ଅସତ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟଟା ମନେ ହୁଏ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଏ ସଂସାରଟା ମୋର, ମୁଁ ସଂସାରକୁ କହିଛି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱର ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ ଜାଗ୍ରତ। ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବ ଯେ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମୋର, ଈଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରେ ମିଳିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ଭିତରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ହଉ ଯଜ ଜ୍ଞାନ ମତମମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶରୀର ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ, ଶରୀରଟା ଆଜି ଅଛି, ପଚାଶଡ଼ାର ପଞ୍ଚଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବହିଛି, ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବନି, କାଦୁଅରେ ଓଦା ହେବନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ବି ହେବନି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବନି। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ପାରିବି ନ, ତୈନଂ କ୍ଲେଦ ୟାନ୍ତବ ନ ଶୋଷଇତି ମାରୁତ। ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବେଦା ବିନାଶନ, ଜାଣିছে ଇଏ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହିଛି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ, ଅର୍ଜୁନ ଡରୁଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ମାରିବିନି ଭୀଷ୍ମ ମୋର ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣ ମୋର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ମୋର ଏ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ମୋର ମାମୁଁ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବିନି। ଭଗବାନ ସେଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛି, ତୁ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଶରୀର, ଏଇଟା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ, ଏଠି କିଛି ରହିବନି ଏଠି। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଶକ୍ତି ବହିଛି, ସିଏ କିଏ କଦାପି କେଉଁଥିରେ କହିବନି, ସେ ଅମର ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରୂପ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ବାପ ଦେଖରେ ଧନ, ତୁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେଲୁଣୁ, କ'ଣ କରୁ, ତୁ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ହେଇଯା। ସେ ତାପରେ ସେ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲେ, ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ସିଏ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ତମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଏ ଅଜନି ସମ୍ପଦ, ଇଏ ଅଜନ୍ମ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଇଏ ଅଜନ୍ମ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଈଶ୍ୱରଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିବିନି, କେବେ ଦହନ ହେଇକି କେବେ ବିନାଶ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିବ ଏ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଇଏ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବନି, କି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବନି, କି କାଦୁଅରେ ଡୁବିଯିବନି, କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ହଣା ହେବନି, ତେଣୁ ଲୋକ ଶରୀର ମରିଗଲେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
तेणु से जी आत्मा को जी ठीक भाव जानी तार मोह आ रही बिल्कुल टोटाली मोहग्रस्त ता भितर आ मोह टोटाल छाड़ी पड़ेगा भगवान जो बुझे अर्जुन को अर्जुन बुझीगला मार कौन से लोक जी जानी अविनाश शक्ति ये लोक मार कि से लोक क्या मारबनी कि क्या द्वारा लोक को मारिया के चेष्टा करें भगवान बुझे अर्जुन को जे जानव ये लोक भितर काणुचरण साहू भितर जो आत्मा बसी सी अविनाशी सत्ता ईश्वर तार सृष्टि विवेक गोटे शक्ति मनीष भितर रही सी हूँ अजन्म से भगवान जेम सृष्टि नित्य सेमती विवेक शक्ति भीतर नित्य शक्ति जोटा कि भल मंद तो भीतर विचार के सूचो जोटा खराब कौटा भल कौटा मंद सूचो विवेक जेमती ईश्वर जमी अजन्म जन्म हुए ना ये विवेक शक्ति ईश्वर ठार आसी आत्मा सांगे ये जिते जीव कोटि जन्म जन्मर संस्कृति संस्कार को लेकिन जीवन पलैब आत्मा पलैब शब्द संयोजन भितर केबे एमिति हिची जे आगु आपण बढ़ी पारि ना शब्द ही किसी आसुनी आपको ना बहुत अनुभूति जे ये जो जागर गीत कुमार बापी बोली तादेह केते गुड़ा शब्द मत कला बहुत कठिन है कह कौन शिव महाप्रभु कौन हे प्रभु शंकर तुम्हें कौन कर तुम जहाँ कर तुम तो आदि देव शंकर तुम बिनु मुक्ति कहीं तुम्हें मुक्ति कर दिए मत ये जंक्शन में पड़ी मुक्ति कर दिए मत सांगे सांगे पद्य जो संयोजना ठीक बार हो गला कोटि कोटि जुहार मुझे लिखी कोटि जुहार मुझे जनाऊँ जागर रे मत मो दीप हाथ में नहीं जा आ मत जीवन को रंगे दियो ये जीवनटा शुष्क ही जीवन दियो जीवन रंगे नियो हाथ बढ़े जाले दीप तुम पाई कि मधुर से सब तांकरी बाणी मुझे निजे स्वकीय अनुभूति हे मुझे लिखी धूष्टता मात्र बसु बसु लिखिली केउ गली रही तू बाट मुगली भूली रूप मोहरे हजिली मु तो पछे चली चली नारी रूप कंटा ओल्टा चले घंटा ओल्टा कथा कहू भ्रमर नुहे महू से तलुक अच्छी सी कौन मेल कौच जे तू मु तो हाथ धरिकी तू मत आहुला मारिक पारी कर नेबू एठू ओल्टा कथा कहू भ्रमर नुहे महू तू आहुरी हेबू तु ही नेबू तू मत बाही मु स्त्री लोक मु तू मत बाहिकी नेबू ना मुझे तो बाही तू ओल्टा कथा को मो हाथ धरी तू कैसे पारी हो तेणु ये जो शब्द संयोजना हवा एवं रोमांटिक गीत लिखा जनलुचि था बादल कल मुरुकी हसी शीतल किरण झरी पड़ूला मो प्रिया कल परस ये निश्चित भाव में आलुरिंग बहुत कमेंट तापर आसूचे कर परवर्ती मोर आउ 8-10टा गीत रोमांटिक गीत माने ट्रैकिंग सरी नेक्स्ट मु कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ प्रभु शंकर और महादेव को जनाऊँ आशीर्वाद प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगतर कर्ता और माँ शारदा मोर भाग्यदेवी इष्टदेवी मोर जनाऊँ से सबू मोर भितर रही कर निमित्त मात्र अच्छा जो गोटे सारंगर गीत आप कहते खोलीदे पहाड़ से राति 12:30 गोटाए हो गलानी से सकाल सन्ज लगी थाए तो मंदिर भिड़ ता पर शब्द जो आसला आनी जमा कौन करी तो जमा होनी माँ शाला जो कान कहला भाया कहले लेखे तू खोलीदे तो पहाड़ कहला एडिटिंग जे करते जो बाबू से खोलीदे तो पहाड़ शाला पहाड़ खोलुची माँ दर्शन हो सब विद्या पहाड़ खोलीदे तो पहाड़ ये साधारण भाषा सबू लोक जानी किंतु जिते पकईबे से मीटर अनुसार से तो पढ़ले से जो सहाय न हो शुद्रमुनि शारदा दास मूर्ख किसी जाने स्कूल फुल जाना से मूर्ख हाथ में से दिव्य लेखनी मुझे लिखी गोटे गीत ये दयामयी जदि थाए कि संसार सी तो माँ शारदा कोटि विपद रक्षा से करे हरे दुखर ज्वाला मूर्ख हाथ में से दिव्य लेखनी एवं से शक्ति प्रकृत ये हूँ ये मनीष जीवन धारण कर शरीर धारण करी से शक्ति केमती प्रभावित ये जी कर जानी बर्तमान 50 ऊर्ध्व गीत परिवेश हो सारे सब मो निज स्वकीय मो चैनल क्या मो चैनल गीत मो लेखा अन्य चैनल बाजुची लक्षाधिक भ्यू हो श्रीचरण महांती गोटे गीत होते 10 लाख भ्यू तापर सुमन क्रिएशन मीडिया अलिभा लेखा बोलूँ तार गोटे मुझे मालिका गीत तार 6-7 लाख भ्यू तापर जागर गीत गोटे लिखी गोटे राज म्यूजिक अन्य सब नहीं चैनल ये शक्ति माने न आसिले पर्यंत मुझे खाई नी लेखे खाई नी से लोकटी जो आम अच्छे रोषास कर डाकुव सार आसन खाईदेवी मुझे खाई नी लिखुथी तो सी पढ़ाए के समय अपेक्षा कर तू पढ़ा तो पढ़ा 2:30 3:30 हो एत डेरी होगा आ शब्दांश योजना कर जो भाग्यवान मन कर रेभेन्सा कॉलेज पाठ पढ़ला बेले जो लेखा गुड़ाक मोर लेखन निःसृत होता से जो छात्र जीवन में
सी आज ईश्वर आशीर्वाद माँ शारदा आशीर्वाद जोगुरु गुरु आशीर्वाद जोगुरु मोर परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञानंद आशीर्वाद जोगुरु आज प्रतिफल रूपांतरित प्रकृत भक्ति स्रोतर कथा आम देखा चैनल कथा अनेक गुड़े भक्ति गीत से किंतु एबे जोटा साहू मीडिया प्रोडक्शन आपनकर दुईटी गीत होईची दुईटी गीत माने अति उन्नत धरणर प्रदर्शन करूची जदि हम देखिबा भक्ति गीत आपन लागुची कि आपन टिके रोमांटिक गीत रे बेसी ना एटार फंडामेंटल कथा गोटे मु कहबी चैनल आपन चैनल रे वर्तमान आम एज को लेकिन कम करवा माने वर्तमान जो वर्ल्ड चली बर्तमान बा जो पिला माने बा जो एज ग्रुप लोक मैंने चली जहाँ फल आतजात होची विभिन्न प्रकार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आतजात होची से देखिए यंग ग्रुप लोक बेसी माने 70% 67-70% लोक यंग ग्रुप लोक एवं मोर जो आग अभ्यास थिला रेभेन्सा कॉलेज रे कविता लिखा से मीटर नथिला ता धरे किंतु से कविता लिखा माध्यम मुझे सब चेष्टा करें ये किंतु प्रकाशित होते नहीं से शब्द गुड़ाक दीर्घ दिन कल्पना मुझे बसी था एकुटिया गाँ को जाए नई कूल अच्छे आम छोट नई कूल बस था सन्ध्या बेले आकाश में बादल चलुव जह्न लुचि जाऊ से परिकल्पना मुंडे पूरा छाई बांधिकी रही है जेहेतु छाई बांधिकी रही है समय क्रम जेहेतु यूट्यूब चैनल से आगे जो कैसेट था से लोक लोचन को जाकि परिचित होगा बहुत कष्ट था एवं सिद्धार्थ भक्ति हो बा ओटीवी हो माध्यम गले गोटे गीत कौटी परिवेशित हम कि कौन ये निश्चय सत्य पूरा किंतु बर्तमान तो सब लोग स्वाधीन यूट्यूब चैनल खोल पकड़े आ कौन तेणु बर्तमान सुविधा जेहेतु बर्तमान सफ्टवेयर सिस्टमटा एत मीडिया एत हाईली फ्लोरिशिंग हो उन्नति करी किसी बात विचार ना एट एनी टाइम यू कैन एंजॉय योर ओन स्टेटस बिफोर द पब्लिक ओलटा चले घंटा नारी रूप कंटा ओलटा चले घंटा घंटा केवे ओल्टा लेफ्ट रु राइट सब जीव तलू ओपर तलुक आसो तलू के ओपर घंटा घंटा जाए ना सी जमी अस्वाभाविक असंभव कथा मनीष भावे कौन घंटा के उल्टा चले ठीक चले मनीष जो नारी की जानव ये हूँ रूप में मुग्ध होनी कि से घंटा उल्टा चलिया कथा चलो ता परिस्थिति नियंत्रण अधीन न होगी नियंत्रण अधीन न रही बेनियंत्रण हो नियंत्रण रू बाहर को पड़ेब माने नारी रूप एत सांघाती से नारी रूप कंटा ओलटा चले घंटा जे तू नारी रूप भावुँ तो कंटा जो कंटा को तू विश्वास कर तो जीवन में घंटाटा उल्टा चलो तेणु जहाँ परिणत भोगव कौन तादे मैसेज देती सोसाइटी अल्टीमेटली आई हैव गिवन ए मैसेज टू द सोसाइटी द यंग ग्रुप पीपल हाउ टू बी कॉन्शियस यू कैन टेक योर ओन लाइफ पार्टनर आज यू चूज जहाँ तुम निजे चाहब चल जापार किंतु सब मेट्रिक्स ठीक रखो ना ठीक क्या नेले मो जीवनटा ठीक सुखमय हम मधुमय हम मोर पितामाता खुशी रे मोर बंधु परिजन जिते अच्छे समस्त दुख प्रकाश करेंगे सेठू खसी आसवा से पथर दूरे आसा सके मुझे हिसाब लिखी नारी रूप कंटा ओल्टा चले घंटा प्रेमर अभिज्ञता मु साधारणतः भाव में मुझे मो पीरियडर फटो देखे यंग पीरियड फटो देखे तुम यू कैन नॉट इमेजिन दैट ये से लोक ये मुझे देखे गोटे फटो यू कैन टेक मोर अच्छी फेसबुक अच्छे फटोटा मुझे देदी मिसेसर मोर से फटोटा मुझे देवी यू कैन टेक इट एंड कैन शो इन द पब्लिक आई विल वेरी ओबिलाइज आई विल वेरी थैंकफुल टू योर channel that you have published that photos joint photo while publishing this particular casting ना अरेंज मैरेज से 1979 आउ कौन लव मैरेज कथा ना से लव मैरेज भी थिला किंतु अरेंज मैरेज प्रेमर परिभाषा कॉलेज पाठ पढ़ला बेले ठूँ आरंभ करी मुझे पढ़ुली +2 से बहुत मो फिजिक्टा देखले तुम जापर से फिजिक्र फटोटा मुझे देवी तुम चैनल को अनुरोध कर फटोटा जमी देखब दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव यू कैनॉट रिकॉग्नाइज दैट यू कैनॉट रिकॉग्नाइज दिस कान्हूचरण साहू फोटो ऑफ 50 years बैक इज सच ए पर्सन ही इज दैट पर्सन और समथिंग समबडी एल्स अदर दैन द प्रेजेंट मैन सिटिंग बिफोर अस तुम आगे जो बसी से लोकर फटो मु बेले बेले मो साउंड इंजीनियर जे आम संजय मुझे देखाए स्टूडियो रे से बेले बेले कहीदे कि मौसा कौन सारे ये कौन ये फटो आपड़ तो ये नॉट असिमुलेटिंग इट इज टोटली डिफरेंट ये फटो तो आप किसी मिसुनि आप सागे
ତେଣୁ ସେ ବେଳର ସେଥିରେ ମୁଁ ହିପି ଫିପି ରଖିକି କରି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଝିଅ ଆକୃଷ୍ଟ। ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଡ଼ିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବା ଚାହାନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ ବି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଅସୌଜନ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ହେଉ ବା କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନ ହେଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି। ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଟା ରାଗି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ରାଗି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ, ମୁଁ ଆଡ଼ିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ଥିଲି, ମୋର 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୟରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତି ନା, ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇବେ, ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବେ। ମୁଁ ଏଇ ଡାକିଦେବି, ଗୋଡ଼ ଥରିବ, ଇଏ କରିବ। ମୁଁ ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖାଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଏ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଭଲ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନୁହେଁ, ବହୁତ ମେଳାପି। ଫେସ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ କାମ କରିବ ବୋଲି। ବହୁତ ସଫ୍ଟଟେ ନଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଉପର କଠିନ, ଭିତରଟା ଭାରି ନରମ, ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଏ ସେଥିରେ। ଆଗକୁ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ? ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ମୁଁ ମାନେ ଅତି କମରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଲେଖାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମୋର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଦେଖୁଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଲେଖା, ସେ ମିଟର ନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ମୋର ପୌରୁଷ ଏବଂ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛି, ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ତ ମାନେ ତୁମର କୃପା ନ ଢାଳିଲେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିଡ଼ିଓ ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ ଈଶ୍ୱର ମା ବାଗଦେବୀ ଯଦି ପୂରଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଢାଳୁଛି ମୋ ଜୀବନ ସାରା। ଏଇ ଜୀବନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ମୋ ଆତ୍ମା ବିଦା ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇ ହିଁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇଆକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସଂସାରରୁ ଯିବି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି? ହଁ, ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଶୁଣେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣମାନେ କେତେଗୁଡ଼ା ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲେଣି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ଭ୍ୟୁ କେତେ ଯିବ ନ ଯିବ ସେ ସେପାରେଟ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିରିସିଷ୍ଟ, ଯେ ଗୀତିକାର ତା ଗୀତ ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଲୋକ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, 500 ଲୋକ ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର କୃତି। ଏବଂ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶିତ ହେଲାବେଳେ ଯଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା, ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଥିବ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଭଳି ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା ମଜା ଲାଗେ ନା? ନା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଅଛି ଆମେରିକାରେ, ଯିଏ ସିଏ କ୍ୟାସିଓ ଶିଖୁଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍। ସିଏ ଇଂଲିଶ, ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ସେ ଇଂଲିଶ ପୋଏମ୍ ଲେଖିକି ତା ଲିରିକ୍ସ କରି ସେ ଦେଉଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଶୁଣେ ବେଳେବେଳେ। ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ସଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଇଂଲିଶ ଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଆମେରିକାନ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବନି। ସେ ତଥାପି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରଙ୍ଗରସ ଭରା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁ ଖଟା ମିଠା ସବୁ ନ ଚାଖିଲେ, ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୀତିକାର ବା ତାର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, କମ୍ପୋଜର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଲେ ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ହେବ, ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା। ଯେଉଁ ନୂଆ ଗୀତିକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଲାଇନ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ହେଉ ବା ଆଜିକାଲି ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ସଂଶୟ। ଯାହା ଲେଖନ୍ତୁ, ହଁ, ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଯାହାକୁ ଲେଖିବନି ମନ ଛୁଇଁଯିବ ନା। ଆଉ ସେତିକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ମନ ଯଦି ଛୁଇଁଗଲା, ଆଉ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। 1,00,000 ଭିଉ ହେଉ, 5,00,000 ଭିଉ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶକ୍ତିକି ଉପଯୋଗ କରିକିରି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବେ। ଯେତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ତମକୁ ଯେମିତି ନାରୀର ରୂପ କଣ୍ଟା, ଓଲଟା ଚାଲେ ଘଣ୍ଟା, ତା ଦେହରେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛି ସମାଜକୁ, ଯେମିତି କିଛିଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ମୋର ମାଳିକା ସବୁ ଗୀତ ଅଛି। ବେପରୁଆ କଳି ମଣିଷ ମାନେ ନାହିଁ ଧରମ। ତେଣୁ କେମିତି ମଦ ଖାଇକି ଓଲୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁନି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଟେରିଆଲ୍ସ ନଥିବ, ସାଡ଼େ ଯାଇକି ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଥିବ। ବେପରୁଆ କଳି ମଣିଷ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଉ ସ୍ମୃତି ମହାପାତ୍ର ବୋଲିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମିତି ସମୟ ଦେଲାଣି ସଂକେତ, କଳି ପରେ ଉତ୍ପାତ, ଏସବୁ। ଛତିଆ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମାଳିକାର, ଛତିଆ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ହେବ ମାଳିକା ସତ, ଛତିଆ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର।
ଏମିତି ମାଳିକା ବି ଲେଖିଛି। ତାପରେ ମୋର ବି ଗାହାଣୀ ଗୀତ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଅହସ୍ୟୁଲକ୍ଷଣୀ ଭବ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅହସ୍ୟୁଲକ୍ଷଣୀ ଭବ, ତାର କିଛି ଜାଣେ କାହିଁକି ଅହସ୍ୟୁଲକ୍ଷଣୀ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲୋଚନରେ ମାନେ ଜନମାନସରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଦୃତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସବୁ ବୋଲା ହେଇକି ଯାଇଛି। ସେ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣପଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି, ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି, ଆସିବ ତାପରେ ଅଛି। ଏଇ ଅନୁସୂୟା ନାଥ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲା, ରାଇ ରାଇ କଳା ମଇଁଷି କଳାରେ ବାଇ, ସେ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖଟା ହେଲା ପଛେ ହାଣ୍ଡିକ ଦହି, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ସେଭଳିଆ ଗୀତ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି।